सिमरन ना तो कदे किसी तो डरी है ना डरूगी, जो गलत है उसके खिलाफ डट के लड़ूगी, ना दोगलियां गल्लां कीतियां ना करनियां ने। गल ये आ कि एक पुलिस ऑफिसर दी सरकारी राइफल, सरकारी असला किसी ने ट्रेनिंग दे विच चलाया, चाहे कोई भी XYZ होवे, जेड़ा मर्जी होवे, किसी नूं भी यह हक नहीं हैगा कि वह ऐदां करफ्यू दे विच जां वैसे भी AK-47 चलावे। पर ते जे उन्होंने बनती कार्रवाई नहीं की, असीं हाई कोर्ट जावांगे। असीं पहला भी यही चीज कीती आ। एक पुलिस ऑफिसर अपने हथियार अपने मुलाजमां दे नाल किसी भी XYZ, चाहे वो कोई सैलीब्रिटी होवे चाहे कोई भी होवे, ओनू इहो जे हथियारां दी ट्रेनिंग दिंदा चंगा लगदा है। सत श्री अकाल जी, मैं एडवोकेट सिमरनजीत कौर ते मैं कल गल कीती सीगी कि मैं जदों मैनूं टाइम लग्गिया मैं लाइव आवांगी। थोड़ा जिहा काम कर करके बिजी हैं, वैसे भी साडी डिस्कशन चल रही सीगी कि देखा जाए कि इस इशू दे विच जिहड़ी पुलिस है DGP है वो की एक्शन लैणगे। सो परसों उदों दा ही रौला पै रहा, मैं ये पूरी ये शेयर भी किया है भी की इशू हैगा आ। सारे जने सब तो पहला जिहड़ी गल हैगी है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदी हाँ, मैं दसना चाहुंदी हाँ कि इस इशू नूं इशू ना बनाया जाए कि असीं किसी सिंगर दे विरुद्ध दरखास्त दी। मैं पहला गल करदी हाँ, साडे लई वो AK-47 चलाउण वाला साडे लई कोई वो सैलीब्रिटी नहीं है, जां किसी लई भी वो ठीक आ। मैनूं पता उहदी बहुत की कहंदे आ कि ही इज़ मतलब ऑबवियसली गल आ, बड़ी वड्डी सैलीब्रिटी आ, बड़ा वड्डा स्टार आ, ठीक। ओदे जिहड़े गाने आ जां ओह लिखदा जां जिहड़ियां भी चीज़ां ने ओहदी कला आ, असीं कला नूं एप्रीशिएट करदे आ। पर जिथे जिहड़ा गलत आ वो गलत आ, क्योंकि किसी नूं भी, चाहे वो मैं होवां, चाहे मेरा भैन भाई होवे कोई, चाहे कोई भी XYZ होवे, जेड़ा मर्जी होवे, किसी नूं भी यह हक नहीं हैगा कि वो ऐदां करफ्यू दे विच जां वैसे भी AK-47 चलावे। पर आपां सिद्धू इस टाइम साइड ते रख के सब तो जिम्मेवार जो रिस्पोंसिबल इस चीज़ दे विच हैगे ने वो हैगे आ उत्थे दा पुलिस जिहड़े ऑफिसर हैगे ने। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जिहड़ा DSP रैंक दा पुलिस ऑफिसर होवे, सब तो पहला उहदी रिस्पोंसिबिलिटी देखो की बनदी आ कि एक पुलिस ऑफिसर अपने हथियार अपने मुलाजमां दे नाल किसी भी XYZ, चाहे वो कोई सैलीब्रिटी होवे चाहे कोई भी होवे, ओनू इहो जे हथियारां दी ट्रेनिंग दिंदा चंगा लगदा है। मैं होवां जां साडे वर्गा यूथ है जां कोई भी इंसान होवे, ठीक आ, उन्हां दे मन दे विच तां इह चीज़ आएगी कि चलो हथियारां दे प्रति जिवें भी चलो चलाउणे वधिया लगदे आ, तां ओहदी एक काइंड ऑफ टैंपटेशन होगी कि मैं हथियार चलाउणा आ। पर गल ये आ कि एक पुलिस ऑफिसर दी मतलब किड्डी वड्डी गलती आ कि उहने आपदियां जिहड़ी राइफल आ उस नूं फड़ा दित्ती। वो तो हैगा ही आ जिहड़ा भी गलत हैगा। सो मैं पहला भी बोलिया सीगा जदों मैनूं कई लोगों ने कहा कि तुसीं पता नहीं सैलीब्रिटी, मैं फिर गल क्लीयर करदी हां, साडा सैलीब्रिटी होण ना होण नाल कोई फर्क नहीं। इहो जिहा काम जे किसी होर ने भी कीता हुंदा सी उहदे भी अगेंस्ट हुंदे। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਆ। ਜੋ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅੱਜ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ SSP ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। मैं ये शेयर भी की है जी मेल पाई है कि जो बनती कार्रवाई है वो की जाए, तो जे उन्होंने बनती कार्रवाई नहीं की असीं हाई कोर्ट जावांगे। असीं पहला भी यही चीज़ की आ। देखो जदों पुलिस वाले अपने जिहड़े यूथ आ उन्होंने करफ्यू दे विच बिना गल तो लोगों नूं नजायज़ कुट रहे सी, असीं तां आवाज़ उहदे खिलाफ भी चुकी सी, चक्कनी बनदी आ। साडा फर्ज ये आ बीइंग अ लॉयर, ठीक है, बीइंग सोशल एक्टिविस्ट कह लो जां एक आप कह सकते हैं कि एक रिस्पोंसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, हरेक का यह फर्ज बनता है कि जिथे कुछ गलत होंदा है साडे कोल की असीं एक मेल ही लिख के पाउणी आ, ठीक है, असीं एक मतलब अपनी रिस्पोंसिबिलिटी ही पूरी करनी है। सो मैनूं ये लगता कि साडी ड्यूटी आ जो असीं कीती है ते जो सानूं करनी चाहिदी सी। सो फिर वो सामने वाला चाहे वो कोई सिंगर होवे,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਿਸਟਲ ਆ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਉਹਦੀ ਵੈਪਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲॉस, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੋ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਫॉर एवरीवन, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ XYZ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਫਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪਿਸਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਬਾਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ XYZ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਐਨੀਵਨ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੜਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਗਲਤੀ ਡਿਪਟੀ ਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਸਟਲ ਫੜੂਗਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਪਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ। ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਲਾ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਯੂਥ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ, ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਬਚਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਮਰੂ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਕੌਣ ਆ ਕਰਮ ਭੀਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 55 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਨੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਵਾਟਐਵਰ ਹੀ ਇਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, DGP ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੂਫ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਵਧੀਆ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਆਈ ਐਡਮਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕੌਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੜੇ ਆ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਮਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਆ ਨਾ ਡਰੂਗੀ। ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜੂਗੀ, ਨਾ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਾਬਾ ਖਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ 21 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9858 00700 9859 00786।